everybody, welcome back to Green Apple English. I'm your good friend, Gina Kim. Good to talk to you and welcome back to the show. Let's get started with that's right. There are some rules to memorize good expressions, right? The first expression is going to be, I guess that means the game will be canceled. 표현이라기보다는요, 구문입니다. I guess that means 주어 동사의 형태가 되겠는데, 보세요. I can't believe. 믿을 수가 없어요. that 이하를. that 생략됐고, the weather report. weather report, 그 일기예보가 is calling for snow in the middle of May. 5월에 눈이 온다고 예보를 하는데 그게 말이나 돼? 이거죠. 말이나 돼? 이런 거 영어로 표현하는 거 간단해요. 믿을 수 없다는 때 우리가 보통 그럼 그게 말이나 되는 거야? 이런 식으로 말하잖아요. 그때 영어적인 표현은 바로 I can't believe 라고 간단하게 표현하시면 되겠습니다. It's true. 정말이야. They are expecting 30cm 이라고 했는데 30cm가 예상이 되어진다고 하네요. Of snow to fall overnight. 저녁에 아마 눈이 30cm 정도 올 거라고 예상한다고 합니다. Unbelievable. 발음이요. Unbelievable. Unbelievable. 이 부분에 강세 있죠? Unbelievable. 그래서 발음하실 때 unbelievable 하지 마시고 강세를 정확하게 줘보세요. 그러면 조금 더 수월해집니다. 강세가 있는 이유가 있거든요. unbelievable 어렵잖아요. unbelievable, unbelievable 하시면 돼요. 발음이 b 사운드도 들어가 있고 v 사운드도 들어가 있기 때문에 조금 입술을 빨리빨리 움직여 주셔야 되는데 unbelievable 자, 어렵습니다. 연습하시면 돼요. unbelievable, unbelievable 즉 믿기지 않는다는 거야. 야, 놀랍다. 세상에나 웬일이니? 여기 나오죠. I guess that means 주어 그 다음에 동사가 되겠는데 I guess that means 그 말의 의미인즉 내가 추측하건대 My baseball game will be cancelled. 30cm나 눈이 오는데 무슨 놈의 야구를 합니까? 아유, 야구하긴 글렀네. 즉, 이 말은 어떤 사실에 대해서 듣고 그렇다면 그 말의 의미는 이런 거네 라고 말할 때 I guess that means 주어 동사 이렇게 쓰인다는 겁니다. 예문 보세요. I guess that means 그 말은 그거를 의미하겠네. 뭘 의미해? We'll be having bread for dinner. 엄마가 오늘 저녁은 스파게티예요 라든가 뭐 파스타예요 라고 말했다면 그러면 빵을 저녁에 먹겠네요. 그 의미는 빵 먹겠다는 거네요. 이렇게 받아들일 수 있다는 거죠. I guess that means 주어 동사. Another example sentence like this. I guess that means we are not getting Christmas bonuses this year. 자, 몇 퍼센트 감봉했습니다. 이번 연도에는 몇 퍼센트 뭐 연말에 감봉이 들어갑니다. 라고 말했을 때 그러면 우리 보너스도 없다는 말이네. 이거요. 뭐뭐라는 말이네, 뭐뭐라는 의미네, 뭐뭐라는 뜻이네 라는 뜻으로 I guess that means 주어 동사 이렇게 쓰입니다. 통째로 알아두실 만한 표현이죠. 그렇다면 그 말은 이런 뜻이네. 그러면 그거는 이런 의미네. 그렇다면 그 말은 이런 말이네. 이런 의미로 말할 때 I guess that means 주어 동사. 아셨죠? I guess. 이 guess가 아니에요. guess입니다. 소리가 뭐예요? 추측하다. 즉, 추측하다. think와 똑같은 말이죠, 뭐. 그죠? 그래서 추측하다. 근데 뭐라고 추측하냐면 그러한 의미라고 생각하다. 그러한 의미라도 추측하다. 이런 뜻이 됩니다. 오케이. 구문 캐치해봤고요. 이제 넘어갑니다. How and why로 넘어갈 텐데요. 이번 스토리는요. 바로 이거예요. Question is how come our fingers are all different length? 왜 손가락이 다 길이가 진짜 틀릴까? 저는 거기다 또 짝짝이에요. 이쪽이 더 뚱뚱해요. 애기손가락이. 네, 어쨌건. 손가락을 이렇게 펴서 보시면 손이 정말 다 똑같은 길이가 없어요. 다 틀리거든요. 왜 이렇게 손가락이 틀릴까요? Interesting question, I guess. Why don't you find that out by yourself? Why don't you listen to this story or passage very carefully? Give it a try. 3. How come our fingers are all different lengths? Our fingers are different lengths, but if you pick up an object, such as a small ball,
you'll notice that the fingers appear to be of equal length. According to Dr. Dwayne Anderson of the Dayton Museum of Natural History, evolution has played a role here. It would not make sense to have a long pinky because it would likely get smashed picking up objects. We may even lose one of our digits altogether over the next million years, but no one will be around to complain about having lost it. 네, 이유를 여러분들 잘 이해하셨습니까? 글쎄요, 조금 애매모호한 것 같기도 한데 결과적으로는 뭐 별 이유 없네, 그쵸? 하나님이 그렇게 만드신 거죠, 뭐. 자, 질문 다시 보자면, 제목을 보자면 How come? 그거부터 보세요. How come 밑줄 쫙 한 단어로 바꿔 말하면 Why입니다. 왜 our fingers are all different length? 왜 5손가락이 다 틀릴까, 길이가? Let's find out together, shall we? Our fingers, 우리의 손가락들은요, are different length. 다른 길이를 가지고 있어요. 다른 길이입니다. Different length. 이 발음도 어렵다 생각하시지만요. 그냥 자음자음이기 때문에 this 한꺼번에 lengths 하지 마시고요. 그냥 lengths 하시면 돼요. But 그러나 if you pick up 뭔가를 집어들자면 뭐를? An object. 물건을 집어들라면 예를 들어서 such as 뭐뭐와 같은 이란 뜻이죠. A small ball. 작은 공을 이렇게 집어든다면 you will notice 눈치 차리게 될 것입니다. 알아차리게 될 것입니다. that ER을 말이죠. That the fingers appear 손가락이 나타나는데 to be of equal length. 이렇게 집을 때 보세요. 그 length가 다 똑같아. 어머, 진짜 그러네요. 이렇게 구부렸을 때는 모든 손가락, 즉 이렇게 물건을 집어들 때 보세요. 여기 분필이 있어요. 촉 있는데 이거를 이렇게 집어들 때는 손가락이 다 길이가 똑같다는 거죠. 그 얘기예요. According to Dr. Dwayne Anderson of the Dayton Museum of Natural History, 누구에 의하면, 누구에 따르자면 박사 듀안 앤더슨인데요. 이 사람은 어디에 있는 뭐 하는 사람이냐면 of the Dayton Museum of Natural History. 자연, 즉 데이톤 그 자연 역사 박물관의 Dr. 듀안 앤더슨이 그 사람 말에 의하자면 Evolution has played a role here 이라고 했어요. 이 evolution이라는 것은 진화를 뜻하죠. 진화가 has played. 진화가 그러니까 꼭 제 이름 말하는 것 같네요. 진화입니다. 진화가 has played 해오고 있어. 뭘? A role here. 이 부분에서 역할을 해내고 있는데 그것이 뭐냐면 It would not make sense to have a long pinky. make sense는 이해가 되다, 이치에 맞다. 근데 not이 붙었으니까 이치에 맞지 않는다. 이치에 맞지 않는 것이다. To have a long pinky. 긴 액기라 뭐라 그래요? 이거를 약지라고 그러나요? 약지? 가장 조그만 손가락 이거를 핑키라고 하는데 영어로는 이 가장 to have a 긴 이 가장 짧은 손가락을 가졌다는 거는 말이 안 돼요. 왜냐면 it would likely get smashed. 모양이 찌그러지니까 또는 아예 부셔져 버리니까 뭐 부셔질 일은 없겠지만 이렇게 잡는다고 해서 picking up objects 물건을 집을 때 만약에 이 얘만 혼자 찌 길다고 생각해 보세요. 그러면 이게 접혀지지 않고 모양 자체가 굉장히 불편하게 보인다. 그거를 이 듀안 앤더슨이라는 박사가 얘기를 했다는 거죠. We may even lose. 우리는 잃어버릴지도 몰라요. lose. 잃다라는 동사 아시죠? 그죠? lose, lost, lost. 이렇게 변하잖아요. One of our digits. 이 digits가 뭘까? 10개 손가락이란 말이에요. 근데 앞에 지금 fingers 계속 반복해서 나오니까 이거가 fingers 대신에 쓰인 말이에요. 손가락 중에 하나를 잃어버릴지도 몰라. altogether, completely라는 뜻이에요. altogether. Over the next million years, 수백만 년 후에는 손가락 중에 하나를 잃어버릴지도 모릅니다. 그렇지만 no one will be around to complain about having lost it. 아무도 그 시간까지 살아남아서 그런 불평을 할 사람이 없을 것이다 라는 내용이 되겠는데 사실 내용이 명확하지가 않아요. 이번 내용은 조금 수준이 떨어지고 우리가 우리에게 어떤 상식을 주고자 하긴 했지만 결과적으로는 별 도움이 안 되는
조금 2% 부족한 그런 패시지가 아니었나 생각이 됩니다. 그러니까 결과적으로 그거네. 물건 집을 때 손가락 하나가 길면 집을 수도 없고 모양이 어떻게 집을 때 잡을 수도 없고 그죠? 그런 이유라고 하는데 조금 더 명확한, 조금 더 좀 뭔가 좀 부실한 부분을 채워줄 수 있을 만한 그런 정의랄까 이런 것들이 문장 속에 들어가 있으면 좋았을 텐데 조금 아쉬운 그런 패시지가 아니었나 싶습니다. 과학자들의 말에 따르면 인간은 원래 손가락의 길이가 같았는데 진화된 결과 지금과 같이 길이가 달라졌다고 한다라는 것을 얘기하고 있는데 뭐 그런 말도 있잖아요. 진화론을 믿는 사람들은 원숭이가 우리 조상이고 원숭이 꼬리가 없어지면서 우리가 사람이 이렇게 걸어서 가게 됐다. 뭐 이런 얘기가 있는데 어쨌건 조금 2% 부족한 그런 내용이지만 역시 이해하셨다면 다시 한번 이번에 보실 때는 책 보시면서 첫 번째 들으셨을 때 놓치셨던 부분 비교하시면서 한번 청취해 주시기 바랍니다. Listen one more time. 3. How come our fingers are all different lengths? Our fingers are different lengths, but if you pick up an object, such as a small ball, you'll notice that the fingers appear to be of equal length. According to Dr. Dwayne Anderson of the Dayton Museum of Natural History, evolution has played a role here. It would not make sense to have a long pinky because it would likely get smashed picking up objects. We may even lose one of our digits altogether over the next million years, but no one will be around to complain about having lost it. 제가 이거 애끼손가락 막 이렇게 얘기했는데 정확한 거는 새끼손가락이잖아요. 근데 제가 또 뭐라 그랬어요? 아까 약지라고 그랬는데 약지는 4번째 손가락이죠? 죄송해요. 저도 가끔 이렇게 혼란스럽습니다. 네, sorry about that. 자, 이번엔 writing right words가 되겠습니다. 우리가 글을 쓰거나 할 때 정확한 단어를 잘 이렇게 글을 쓸 때도 피력을 하셔야 되는데요. 그렇게 되기 위해서는 정확한 단어의 다양한 의미들을 여러분들이 알아두셔야 되겠죠. 이번에는 predict 뭡니까? 미리 이제 뭐 예언하다라던가 또는 미리 실제 일어날 일을 미리 알다라는 뜻을 갖고 있는 그런 단어들인데 오늘은 predict, 또 foretell, forecast, foresee 이 단어들 한번 파헤쳐 볼게요. 첫 번째는 predict, predict 하지 마시고 predict 가장 그 일반적인 단어죠. 뭐에서 실제로 일이 일어나기 전에 미리 그럴 것이라고 이제 말하다라는 뜻을 가진 그런 동사가 되겠습니다. 자신의 사실이나 어떤 경험에 비추어 추론이 가능할 경우에 사용할 수 있는 그런 동사가 되겠는데 예문을 보니까요. He says that he can predict when the stock is going to rise and fall. 주식이 언제 오르고 언제 떨어질지 예상할 수 있다고 말한다고 하는데 신기하네요. 그죠? 두 번째, 이 단어 보세요. 발음이 조금 여러분들 주의하셔야 됩니다. prophesy. 따라해보세요. prophesy. 이것도 역시 예언하다인데 특히 종교적으로 뭔가를 예언하다라고 말할 때 prophesy라는 단어를 사용한다는 거. 예문 보니까 A prophecy in the Bible stated that 5 years of famine would be followed a decade of good harvest라고 했어요. 즉 풍성한 추수 뒤에는 뭐가 온다? 기근이 따라온다. 5년 동안에 기근이 따라온다고 성경에 쓰여져 있다고 예언했습니다. 라는 말이에요. 즉 prophecy, 뭔가를 예언하다. 특히 종교적으로 말할 때 foretold가 나와 있는데요. foretold. 여기서 이제 왜 foretold라고 썼냐면 교재 보시면 이게 과거형이 아니라 tell 이렇게 돼 있죠. 그래서 foretell. 이것도 역시 예언하다라는 뜻인데요. No one had foretold the demise of such a strong and diverse or corporation이라고 되어 있어요. 여기서 이제 foretell이라는 단어 자체도 예언하다인데 비교적 큰 규모의 일에 대해서 예측하다라는 뜻으로 쓰이는 동사로서 여러분들이 알아두시면 되겠습니다. 되셨죠? 오케이. 그 다음 또 예언하다 뭐가 있냐면 또 예언하다 밑에 foretold까지 나와 있네요. 하나가 빠졌죠. 교재 보시면 25페이지 좀 펴보세요. 지금 피세요 여러분. Turn to page 25. foresee 첫 번째 강세가 있지 않고 뒷부분에 강세가 있어서 foresee
이것도 역시 예언하다인데 뭐뭐일 것이라고 생각하다, 예견하다라는 뜻으로 보다 엄밀하게 예측을 하고 그리고 따라서 결과도 거의 명백한 사실이 드러나게 될 때 쓸 수 있는 그런 동사입니다. foresee, 뭐뭇을 예견하다 라는 의미로 For example, it's too bad that we didn't foresee the success of that stock. 그 주식이 대박이 터질 것이라고 예견하지 못한 것이 정말 안타까운 일이다. 이렇게 쓰이는데 뭔가를 예견하다, 미리 알다, 뭐뭐라고 생각하다 라는 동사들 이렇게 다양합니다. 첫 번째가 아까 나왔던 predict, 그 다음에 prophecy, 종교적으로 말할 때, 종교적인 것에 대해서 말할 때 쓸 수 있는 그런 동사 요거 기억해 주시고 foretell, forecast, foresee 다양합니다. for, 미리 앞서서 라는 뜻을 갖고 있는 그런 단어의 의미와 아울러져서 뒤에 tell, 뭐 cast, see 이런 것들이 붙어서 뭐뭐를 예측하다 라는 의미로 쓰였음을 이해하시면 되겠고요. 이제 all those propositions로 넘어가 보도록 할게요. 전치사 이것도 여러분들이 잘 정확하게 알고 사용을 하셔야 되는데 그래서 준비한 세그먼트죠. under입니다. under 하게 되면은 여러분 이 컵이 이렇게 있잖아요. 그러면 이 컵이 under 하게 되면 이 접촉해서 바로 아래가 아니라 떨어져서 어디 아래라는 뜻이에요. 그래서 예를 들어서 이런 거죠. 테이블 여기 나왔네요. 테이블이 이렇게 있어요. 이렇게 있으면 이 테이블 아래라는 거는 여기 아래가 아니라 beneath고 이거는 바로 아래가 이렇게 떨어져서 아래, under이라는 뜻이 되겠습니다. 이 under이라는 친구는 지금 제가 말씀드린 것처럼 위치적으로 어디 아래라는 뜻으로 쓰이게 되겠고 어떤 정도를 나타낼 때 보다 적은이라는 뜻으로 쓰여서 예문을 보시면 Only employees under 25 have no take the rest. 25살이 안 된 직원들만 그 시험을 봐야 한다라는 의미가 되겠는데 뭐뭐보다 적은 정도를 나타낼 때 under 사용하고요. 또 어떤 제어를 의미할 때 누구누구의 지배를 받는 이라는 의미로 뭐 under the care of psychiatrist 하게 되면 정신의사로부터 치료를 받고 있는 중에 있는 어떤 상태 그리고 어떤 상황 under construction 하게 되면 공사 중인이라는 뜻으로 쓰인다는 거. 자, 대화문에서는 어떻게 각각 under이 쓰였는지 보죠. There is a rat. 우와, 쥐가 있대. Under the table. 테이블 밑에 이 테이블 밑에 쥐가 있대요. 아래에. 위치상으로 어디 아래라는 의미로 쓰였고 It looks like it's under a week old라고 했어요. 즉 보기에 일주일 정도 된 것 같다라는 거니까 어떤 정도의 뜻으로 여기서 뭐뭐보다 적은 일주일도 안 된 것 같아 보여 라는 의미가 되겠고 I don't care. I don't want any rats in here. 갑자기 쥐 나오니까 끔찍하네요. 아우 일주일도 안 돼 보이는 만큼 작아 보이는 모양이야. 알게 모양 I don't want any rats in here under my management. 내 어떤 상황, 상태 내가 매니지먼트 하는 이 상황 아래서는 위치가 아니죠. 즉 어떤 정황, 나의 지배를 받는, 나의 매니지먼트 취하에 있는 그러한 그 상황에서는 쥐가 있으면 안 돼! 라는 의미가 되겠습니다. under의 의미를 정확하게 알아야지만 쓸 수 있는 그런 대화문이 되겠죠. 자, 전치사 뭐뭐 하는 중이다 라는 상태 진행을 나타낼 때도 예를 들어서 뭐 공사 중이다 할 때 보통 표지판에 under construction 이라는 말을 볼 수 있어요. 그거는 이제 공사 중이라는 것을 나타내는 뜻으로 쓰이는 전치사라는 거. 이렇게 정리해 주시면 되겠습니다. Alrighty then. Time for us to move on to right proverb. 속담으로 넘어가 보도록 할게요. Blood. 피는요. is thicker. thick. 뭐예요? thick. 두꺼운 거잖아. 그런데 이하에 붙어서 보다 두꺼운 거야. 뭐보다 뒤에 then이 나왔으니까 B보다. A is thicker than B 하면 B보다 A가 더 강하다. 이런 말이니까 해석해보니까 피는 물보다 강하다. 진하다 라는 개념이 되겠죠. 대화문을 보세요. How can you betray me? 이게 이제 너 어떻게 나를 배신할 수 있어? 이거죠. How could you? 응? 너 어떻게 How can you는 딱 대놓고 야, 너 어떻게 날 배신할 수 있는 거야? 이거고
How could you betray me like that? 하면은 당신이 나를 어떻게 그렇게 배신을 하실 수가 있습니까? 약간 공손한 거예요. could가 들어가게 되면 조동사 can은 뭐뭐 할 수 있다, 능력, 뭐뭐를 허락하는 허락의 뜻으로 쓰이고 could라는 동사는 can의 과거형의 조동사이긴 하지만 현재 시제에서 could가 쓰이게 되면은 조금 공손하게 나타내는 표현이라는 것을 여러분들이 알 수 있어야 됩니다. My own brother. 아니, 내 형제가 어떻게 나를 배신할 수 있어? 했더니 I'm sorry, 미안해. I never meant to hurt you. mean to 라는 거는요. 뭐뭐 할 의도가 아니었다. 내가 절대로 그러려고 그랬던 게 아니었어. Don't you know that blood is thicker than water? 물보다 피가 더 진한 거 몰라? 화내고 있죠. I know, I'm sorry, please forgive me 라고 하는데 blood is thicker than water 했어요. 피는 물보다 진하다. 그럼요. 형제 또 뭐 우리가 보통 형제라고 하면은 그것도 알려드릴게요. 형제, 자매 뭐 이런 거 있잖아요. 그냥 brother 그리고 뭐 형제라고 하면은 sibling이라는 단어 있잖아요. 형제들. 그래서 sibling이라고 하는데 그냥 brother and sister 이렇게 말하면 이게 바로 형제 자매예요. sibling이라는 단어를 굳이 쓰지 않으셔도 이미 알고 있는 명사들을 가지고 이와 같이 형제 자매라고 표현할 수 있습니다. brother and sister, or sister and brother 이라고는 거의 안 하고 brother and sister 이런 식으로 표현하시면 될 것 같아요. blood is thicker than water. 너무나 잘 알고 계시는 그런 속담인데 다시 한번 입으로 말해 보시고요. 요 부분도 다시 청취해 주시기 바랍니다. 자, 그럼 이제 넘어가셔서 listening express how and why 우리 이제 독해 시간으로 넘어갈 텐데요. 교재 52페이지가 되겠습니다. 모두 5번째, 6번째 패시지 잘 청취해 주시기 바랍니다. 5. If someone is looking for a particular item or has something that they want to sell, they often advertise it in the classified section of the daily or weekly newspaper. This is an easy way to get rid of something that is no longer needed and to find something at a low price. It isn't free to advertise, so usually it is done for large or specialty items. 잘 들어보셨습니까? Let's find out what these passages try to tell us about. If someone, 누군가가 is looking for, 찾고 있다면 뭘요? A particular, 특별한 목록, 품목들을 아니면 has something, 어떤 것을 that they want to sell, 팔기를 원하는 것을 가지고 있다면 they often advertise, 그들은 종종 자주 뭐한다? 이게 이제 빈도부사죠. advertise라는 일반 동사 앞에 쓰였어요. 광고를 합니다. 그것을요. 팔고자 하는 품목이나 이런 것들을 어디에? in the classified section이라고 했어요. classified section이라고 하면은 이제 뭔가 이렇게 부분별로 나눠 놓은 그런 광고 부분이에요. 부분 광고란 이렇게 해야 될까? 부분 광고란 of the daily or weekly newspaper 했으니까 daily newspaper 하게 일간지죠. weekly newspaper 주간지예요. 그러니까 어떤 사람들은 신문에 나와 있는 주간지나 일간지나 주간지에 나와 있는 그 부분 광고란을 통해서 물건을 구입할 수도 있고 또는 물건을 팔 수도 있다. 이거죠. This is an easy way. 이것이 쉬운 방법이에요. 뭐 하기 위한? To get rid of something. 뭔가를 get rid of something 하게 되면 무엇인가를 없애기 위한 좋은 방법이래. 뭐? that 이하를 is no longer needed. 더 이상 필요하지 않은 것들을 싹 없애버릴 수 있는 좋은 방법이다. And to find something, 그리고 찾는 것인데 뭘 어디서? At a low price 라고 했으니까 아주 싼 가격에 무엇인가를 찾을 수 있는 좋은 방법이다. 결과적으로는 신문 광고, 일간지나 주간지의 그 부분 광고란에 쓰임이 좋다라는 말을 하고 있는 거죠. It isn't free. 그럼요. 당연히 공짜가 아니죠. 무료가 아닙니다요. 이거예요. It isn't free가 아니라 it isn't free라고 했는데요. 여기서도 발음 법칙 하나 짚고 가자면 칸이 좁아서 잘 모르겠지만 isn't n과 t가 같이 있을 때 t 발음은 by 잘 안 들려. 그래서 isn't이 되고 뒤에 나와 있는 free와 연결해서 it isn't free, it isn't free,
It isn't free라고 들리지 않거든요. It isn't free to advertise. 광고하는 것이 공짜가 아니에요. 무료가 아닙니다. 그래서 usually 대개는요. It is done. 행해집니다. For large, 큰 것들 or specialty items 였어요. 특별 품목 아니면은 large items 또는 specialty items만 광고해서 물건을 팔거나 사드린다라는 그러한 내용이 되겠습니다. 여기까지 이해되셨죠? 여러분도 이런 거 해보신 적 있어요? 신문에다가 광고 내서 물건을 팔거나 또는 신문에 이미 나와 있는 그런 물건을 구입해 보신 적 있으세요? 손 들어보세요. 요즘은 신문보다는 어때요? 인터넷상에서 물건을 판매하고 구입하는 그런 일들이 많이 이루어지고 있는데 문제도 참 많이 발생하고 있죠. 뭐 물건이 지연됐을 때 뭐 레이피라던가 뭐 이런 것들 우리가 그 사람들한테 이렇게 차지를 해야 되는데 그럴 수는 없고 또 물건을 구입하기 전에 일단은 지불을 하게 되니까 어떤 이것을 남용하는 사람들, 악용하는 사람들은 물건을 박스 안에다가 아무것도 넣지 않고 돌 집어넣어서 보내는 사람들, 뭐 별 사람들 다 있어. 미국에도 그런 거 있다고 합니다. 그리고 앤틱인데 별로 좋은 물건 아님에도 불구하고 비싸게 파는 사람들. 그러니까 이런 것들을 잘 여러분들이 확인하시고 구입을 하셔야 되는데요. 어쨌건 예전까지만, 얼마 전까지만 해도 이렇게 신문 광고, 뭐 일간지나 주간지를 사용해서 물품을 구입하고 판매하시던 그런 것들을 우리가 기억해낼 수 있을 것 같습니다. 자, 여기까지 모두 이해가 되셨다면 이제 그 다음 내용 볼 텐데요. 이 그 다음 내용 여러분들 보시면 자, another way to 이 부분 있죠? 이 부분은 여러분들이 직접 눈으로 확인하시면서 제 설명을 들어주시면 될 것 같아요. 52페이지 볼게요. Another way to sell 다른 방법으로 판매하는 방법 or buy something is to have a garage sale. 그러니까 판매 통로가 신문이 될 수도 있지만 또 다른 방법은 garage 있죠. 차고에서 파는 방법이래요. Americans will put a number of things out in their front yard on Saturday or Sunday. 토요일이나 일요일에 자신의 그 집 문 앞에, 어떤 문 앞에, garage 그 창고 문 앞에다가 모든 물품을 쫙 깔아놔요. 그리고 and call it a garage sale or yard sale. 그런 것들을 뭐라고 하냐면 창고 세일 또는 뭐 마당 세일 이렇게 부른다고 합니다. To advertise 광고하기 위해서 they may put up a sign, a strip pole nearby. 가까운 곳에다가 나무 막대기에다가 사인, 표지판을 만들어요. 또는 else advertise in the newspaper. 신문에다도 광고를 내고요. These sales are often quite successful. 이러한 판매가요. 자주 성공을 합니다. As Americans are always looking for a good bargain. 왜냐하면 미국 사람들은 항상 뭔가 싸게 판매하고 구입하는 거를 찾고 있기 때문에 집에서 하는 그런 판매나 구입이 굉장히 성공적이다라는 이야기를 전해주고 있습니다. 우리나라는 워낙 땅값이 비싸서 집 앞에다가 저렇게 쫙 넓혀놓고 펼쳐놓고 장사할 그런 상황이 아니기 때문에 좀 문화적인 거, 사회적인 부분이 다르기 때문에 이런 상황이 벌어지지 않나 싶은데요. 자, 두 가지 패시지 내용 다 알려드렸거든요. 자세한 내용 다시 한번 들어보시면서 놓친 부분 있으면요. 지금 좀 더 집중하셔서 들어주시기 바랍니다. Listen one more time. 5. If someone is looking for a particular item or has something that they want to sell, they often advertise it in the classified section of the daily or weekly newspaper. This is an easy way to get rid of something that is no longer needed and to find something at a low price. It isn't free to advertise, so usually it is done for large or specialty items. 오늘 수고 많이 하셨습니다. 여러분 다시 리뷰하시는 거 절대 잊으시면 안 되고요. 진아랑 약속하십시오. Review and review and review. 리뷰만이 여러분들의 영어 실력 향상을 도와줄 수 있다. Okay, keep that in mind. I'll see you guys next time. Bye!